A warm welcome to everyone. Today our topic is 8 parts of speech कि ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੂਲਸ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 8 ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। टेक आउट योर नोटबुक्स। चलो बच्चों सारे जने अपनी नोटबुक्स बाहर कर लो क्योंकि जो हुण असीं पढ़न जा रहे हैं उस दे विच तुहानूं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स अपनी नोटबुक्स से बनाने पैणगे। सो प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक्स। बच्चों स्पीच के 8 पार्ट्स हुंदे हन और जिहड़े पार्ट्स ने इंटरजैक्शनस, नाउन, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, प्रैपोजिशनस, एडजैक्टिव्स एंड कंजंक्शनस। इन्हां सारियां बारे तुसीं अपनी इंग्लिश ग्रामर दे विच हर साल पढ़दे होवोगे। तुसीं अज तक जो भी इंग्लिश दे विच पढ़िया होएगा, जो भी ग्रामैटिकल रूल्स है, ये सारे पार्ट्स नूं यूज़ करके ही असीं एक असरदार अपनी रिटन कम्युनिकेशन बना सकते हैं। साडा रिटन टैक्सट इन्हां तो दे सुमेल तो बिना नहीं बन सकता। सो अज असीं पढ़ांगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिहड़े कि नीचे मैंशन किए गए हैं। अ नाउन। अ नाउन नेम्स अ परसन, अ थिंग, अ प्लेस और एन आइडिया। नाउन जिसनों कि असीं पंजाबी विच नाव अते हिंदी दे विच संज्ञा कहते हैं, वो एक परसन का नाम, एक चीज़ का नाम, एक जगह का नाम और एक आइडिया का नाम दसदा है। जिवें कि एक परसन का नाम ही और शी दे विच एक परसन, एक लड़की का नाम अनीता हो सकता है, एक लड़के का नाम अनुज हो सकता है। सो एक परसन का नाम, एक चीज़ का नाम, तुहाडे सामने एक लैपटॉप पिया होया, सो वो एक चीज़ आ लैपटॉप है। प्लेस एक समुद्र के नेड़े बीच का इलाका है, सो उन्होंने आपां बीच कहांगे। आइडिया किसी नूं भी कोई आइडिया आंदा है, वो आइडिया का नाम नाउन हुंदा है। सो नाउन सब तो पहला साडा पार्ट ऑफ स्पीच है। असी किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का, किसी जगह का और किसी आइडिया का नाम रखते हैं। नाम लैके ही असी उसनों पुकारते हैं। सो आपां पढ़ रहे हैं नाउन। हुण असी गल करांगे काइंड्स ऑफ नाउनस दी। नाउन दियां किस्मां। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर पोजैसिव एंड प्लूरल पोजैसिव नाउन। कॉमन नाउन हुंदा है कि असी गल कर रहे हैं कि ये मर्द है, औरत है, ये जानवर है, किसी पर्टिकुलर एक कॉमन किसी चीज़ बारे गल करते हाँ। प्रॉपर नाउन जदों असी किसी का पर्टिकुलर नाम लेंदे हाँ। जदों असी सपोज करो असी देशां दी गल कर रहे हैं तो उहदे विच सारे देशां दी गल एक कॉमन तरीके नाल हुंदी है। जदों पर असी पर्टिकुलर इंडिया की गल करांगे तो असी इंडिया का नाम लवांगे तो वह प्रॉपर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन जिद्दां एक मैन, एक वूमन। प्लूरल नाउन मैन, विमन। एक तो ज़्यादा जो हो जाते हैं तो वह प्लूरल नाउन हो जाता है। सिंगुलर पोजैसिव मैनस, जो असी कहने ना मैनस अपोस्ट्रोफी एस पा के किसी भी चीज़ के नाल नाम पाते तो फिर पता चलता है कि ये चीज़ इस परसन की बिलोंगिंग है। जिद्दां दिस इज़ दिस मैनस वॉच, ये इस बंदे की घड़ी है। शी इज़ दिस वूमनस डॉटर, ये इस वूमन की डॉटर है। सो ऐदा ही प्लूरल दे विच अगर कोई चीज़ एक प्लूरल फॉर्म दे विच किसी लोगों नाल बिलोंग करती होगी तो वह प्लूरल फॉर्म दे विच पोजैसिव हो जाएगी, मैनस और विमेंस। बच्चों उस तो बाद आंदा है वर्ब। अ वर्ब एक्सप्रैसिस एक्शन और हैल्प्स मेक अ स्टेटमेंट। वर्ब का मतलब हुंदा है क्रिया ते उस दे नाल एक स्टेटमेंट आ पूरी हुंदी है। कोई भी व्यक्ति कल्ला खड़ा है तो उसका कोई मायने नहीं है, वो जस्ट एक नाउन या प्रनाउन होएगा। पर जदों वर्ब ऐड हुंदा है, कोई एक्शन ऐड हुंदा है, उदों ही एक पूरा सेंटेंस बनता है। जिद्दां कि असीं कहंदे हाँ राम कल्ला राम एक नाव है, वो कहांगे तां वो प्रनाउन है। राम गया, राम ने जदों कोई एक्टिविटी की, जदों कोई एक्शन किया, उदों ही कोई वाक बनया। सो एक वाक नूं बनन दे लई जिहड़ा एक्शन है, वर्ब है, बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा है। वर्ब दियां किस्मां दे विच एक किस्म है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स वो क्रिया एक्सप्रैस जिहड़ी करदी है मैंटल और फिजिकल एक्शन। जदों असी फिजिकली कोई एक्शन करते हैं, फिजिकल अपनी बॉडी की कोई मूवमेंट करते हैं या असी अपने दिमाग दे नाल कोई एक्टिविटी करते हैं। जिद्दां कि शी स्पोक एट द एनुअल मीटिंग, वो एनुअल मीटिंग ते उसने कुछ बोलिया या कोई स्पीच दी। सो जो स्पोक आ वो एक एक्शन वर्ब है, उन्हें एक क्रिया की। ही थिंक्स अबाउट हिज वाइफ, वो उसने अपनी वाइफ के बारे सोच रहा है। इसदा मतलब जी थिंक्स आ वो एक दिमाग की एक्टिविटी है, एक्शन वर्ब। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मेक्स अ स्टेटमेंट बाय कनैक्टिंग द सबजैक्ट विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और एक्सप्लेन्स इट। जिहड़ा लिंकिंग वर्ब हुंदा है वो सबजैक्ट का जिहड़ी भी क्रिया आ उहदे नाल जो भी संबंध हुंदा है उसनूं स्टेट करदा है। जिद्दां कि ही हैज़ बीन बिजी, इहदे विच हैज़ बीन दा मतलब है कि वो बिजी चल रहा है। बिजी एक उसकी क्रिया है कि वो बिजी है
ਔਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੀ, ਟੇਸਟ, ਫੀਲ, ਹੀ ਟੇਸਟ, he sound good, look, grow, become, seem, remain, stay, appear. This appear in the night. This हो गया subject, in the night हो गया predicate and appear हो गया linking verb जो कि subject और predicate ਨੂੰ link कर रहा है। सो ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ एग्जाम्पल ਦੇ तौर ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਵਰਬ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਵਰਬ ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਨਾਊਨਸ। ਨਾਊਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਊਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੀ, ਮਾਈਨ। ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ, ਯੂਅਰ, ਯੂਅਰਸ। ਸ਼ੀ, ਲੜਕੀ ਲਈ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ, ਹਰਸ। ਇਟ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ, ਅਵਰ, ਅਵਰਸ। ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ, ਦੈਮ, ਦੇਅਰ, ਦੇਅਰਸ। ਮਾਈਸੈਲਫ ਔਰ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨੀਬਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਐਨੀਵਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਚ, ਈਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਦੇਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਸੋ ਈਚ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ। ਆਈਦਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਵਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਵਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਸਮਬਡੀ, ਸਮ ਪਲੇਸ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਹੂ ਮਤਲਬ ਕੌਣ। ਹੂਮ, ਕਿਸ ਦਾ। ਵਟ, ਕੀ। ਵਿਚ, ਕਿਹੜਾ। ਹੂਜ਼, ਕਿਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ। ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਗਰਲ, ਦੈਟ ਬੋਏ, these ਐਪਲਸ, these ਥਿੰਗਸ, those ਟਰੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਅਤੇ these ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਈ ਦਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਲਈ these ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਲੈਪਟੋਪ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦੈਟ ਗਰਲ। ਦੈਟ ਗਰਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਕੀ। ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਾਰੇ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਮੋਡੀਫਾਈਜ਼ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਅ ਨਾਊਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਇਟ ਆਨਸਰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਊਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਜ਼। ਡਿਡ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਯੋਰ ਆਫਿਸ ਕੀਜ਼। ਆਫਿਸ ਕੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਸਿਲਕ ਸ਼ਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਮ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਹੋ ਗਈ ਵਟ ਕਾਈਂਡ। ਇੱਥੇ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਲਕ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ। ਆਈ ਹੈਵ 5 ਮਿੰਟਸ ਲੈਫਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਬੇਟਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਐਡਵਰਬ। ਐਡਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨ ਐਡਵਰਬ ਮੋਡੀਫਾਈਜ਼ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਅ ਵਰਬ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਅਨਦਰ ਐਡਵਰਬ, ਇਟ ਆਨਸਰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ।
किद्दां कोई काम किया है, क्विकली, बहुत जल्दी तरीके नाल यह काम किया। ही टॉक्ड क्विकली, बड़ी तेज़ बोल दिता। वैन कदों किया, शी लैफ्ट यैसटरडे, और यैसटरडे की है किरिया विशेषण होगी। किहड़ी किरिया किहड़े वेले की गई है, उहदी की विशेषता सी, उसने ये काम परसों किया सी, उसने ये काम अज किया। सो जिहड़ा अज या कल वैन समा दर्शांदा है वो की होगी किरिया दी विशेषता। वेयर कदों, दे वेंट देयर, वो बीच ते गए, देयर मतलब बीच ते गए, तो वो कदों कित्थे गए। वट डिग्री और हाउ मच किन्ना, जिद्दां असीं कहने आ इट्स टू ह्यूमिड, इट्स टू हॉट, टू मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मच, ये की हो गए ਤੁਹਾਡੀ एडवर्ब होगी कि एक चीज़ की तीव्रता दस रहे हैं, किन्ना किस डिग्री तक किस हद तक कोई भी चीज़ है। कहते हैं कि इट इज़ वेरी हॉट टूडे, इट्स टू कोल्ड टूडे, अज बहुत ज़्यादा ठंड है। सो जो बहुत ज़्यादा है वो एक एडवर्ब है, वो एक किरिया की एक जगह की विशेषता दस रहा है। सो बेटा ये सारे एडवर्ब्स दियाँ टाइप्स ने जो आपां हुणे पढ़ियां ने। बच्चों अगला पार्ट ऑफ स्पीच है preposition। A preposition introduces a noun or pronoun or a phrase or clause functioning as a noun. The word or word group the preposition introduces is its object. They received an email from Jenny telling about her trip to Bali। इस सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ from, they received an email, उन्होंने एक ईमेल रिसीव की, कि तो रिसीव की फ्रॉम जैनी। जोड़ा फ्रॉम है वो भी एक प्रैपोजिशन है जोड़ा कि ईमेल रिसीव करन दे सोर्स नूं दस रहा। टेलिंग अबाउट किस दे बारे दस रहा, अबाउट भी एक प्रैपोजिशन है। हर ट्रिप टू बाली, वो किहड़ी जगह ते गई है, टू बाली, अपने ट्रिप दे बारे। सो जिहड़ी प्रैपोजिशन है नाउन प्रनाउन और एक फ्रेज, इन्हां दे फंक्शनस नूं कनैक्ट करके उन्हां दे फंक्शनस दे बारे ऑब्जैक्ट तक दसदी है। सामने स्क्रीन ते तुसीं कुछ कॉमन प्रैपोजिशंस देख रहे होगे, अबोर्ड, बिहाइंड, फ्रॉम, थ्रू, अबाउट, बिलो, इन, थ्रू आउट, अबव, बिसाइड, इनटू, टू, ये सारियां जिहड़ियां सामने दित्तियां प्रैपोजिशंस है इन्हां नूं तुसीं देख सकदे हो। इन्हां प्रैपोजिशंस नूं तुसीं अपनी डे टू डे लाइफ दे विच जो भी तुसीं टैक्सट लिखदे हो एज अ स्टूडेंट, तुसीं इंग्लिश दे विच कुछ ना कुछ कंटेंट लिखदे होगे, तुसीं अपना होमवर्क करदे आ या कुछ भी तुसीं लिखदे आ, न्यूज़पेपर रीड करदे होए, तुसीं इन्हां सारियां प्रैपोजिशंस दे नाल फैमिलियर होगे तो तुहानूं इन्हां दा फंक्शन भी पता होएगा। जिवें कि असीं गल करदे आ बिहाइंड, बिहाइंड दा मतलब हुंदा पिछे। ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पिछे लुकिया होया है। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कित्थों। ही इज़ फ्रॉम इंडिया, असी किसी की गल करते हैं कि कोई परसन कित्थों आया है, ही इज़ फ्रॉम इंडिया। बिलो मतलब थल्ले, कि ही स्कोर्ड मार्क्स बिलो 80%। इनटू किसी चीज़ तो किसी चीज़ दे विच कोई चीज़, पानी, जिमें कि असी कहते हैं कि असी अलमीरा दे विच कोई चीज़ रखते हैं, पुट बुक्स इनटू द अलमीरा, पानी ग्लास पानी का भरना हुंदा है, पुट वाटर इनटू द ग्लास। इनटू मतलब एक सतह तो जो कोई चीज़ दूसरी सतह दे विच एंटर हुंदी है तो उदों असी इनटू यूज़ करते हैं। टू, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, जो कोई साडी डेस्टिनेशन हुंदी उत्थे असी टू यूज़ करते हैं। सो बेटा ये सारियां सामने दित्तियां होईयां प्रैपोजिशंस तुहाडे डेली ग्रामैटिकल रूल्स दे विच यूज़ हुंदियां ते तुसीं इन्हां नूं चंगी तरह पढ़ के इन्हां दा यूज़ करना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਅ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਦੈਟ ਜੁਆਇਨਸ ਵਰਡਸ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ, ਐਂਡ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ, ਆਈਦਰ ਔਰ, ਨਾਈਦਰ ਨੌਰ ਜਾਂ ਬਟ। ਹੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ ਵਰਕ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਅਤੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਵਾਓ, ਹੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੁਰੇ, ਅਲਾਸ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਵਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਯੂ ਹੈਵ। ਗੁੱਡਨੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਓ, ਯੂ ਡਿਡ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਜੋਬ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈਜ਼ ਅ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਡੂ ਨਾਟ ਬੀ ਦਿਸ ਗਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਛ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਡਿਡ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਟੂਡੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡਸ। ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਾਈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡਸ। ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕਾਈਂਡਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਫਾਈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਡਵਰਬ। ਡਿਫਾਈਨ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਰਥ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।